परम पूज्य बस गुरुदान शिक्षण प्रणाम परम पूज्य बस दादान शिक्षण प्रणाम परम पूज्य बस आचार्य शिक्षण प्रणाम सत्संग उपस्थ समस्त बरण्य गुरु भाई मानी बरण्य माँ मानी स्नेह पिला मानी साधु सज्जन मंडली सर्वोपरि परिवेश प्रति प्रत्येक मो हृदय आंतरिक आपने जय यथान सुंदर भाव प्रार्थना भजन कोरस कीर्तन अनुष्ठित हो जाइए। आमମାନଙ୍କର इष्ट प्राण गुरुभ्राता कृष्ण भाई एवं तांकर परिवार प्रति मासर द्वितीय शनिवार रे आम मानकु इष्ट प्रेम विभरित होवार दिव्य अपूर्व सुजोग लाभ कर आज आमर ए समय क्रमे भोग निवेदन कर अखिल भाई और परिवार आमे यही दुई परिवार सामग्रिक इष्टीभूत सुदीर्घ निरामय जीवन प्रिय परमंकर पदप्रांतर प्रार्थना रखी एवं आपण मानकर विश्व में मंगल शांति निमंते मो परम पिता शिक्षण मोर प्रार्थना निवेदन आज गोटा एक संजोग क्रमे मुझे देखी नी अजु भाई कृष्ण भाई सी हूँ पुरी पिला आउ जी सत्संग देते कीर्तन करुले पुणी सहपाठी केते दिन बंधुता मुझे जानी कि सहपाठी गोटे मर्यादा बा सहपाठी जे क्लासमेट से बंधुता गोटे निरा बंधुता तेणु आज उभय एकाठी होती मत खुशी लगुच उभय को मुझे जानी गोटे कथा ये रही कही रखे ये जो अजु भाई कीर्तन करुले बापा मणि भाई मणि दादा वयस्क हो गले से परम पिता प्रार्थना करा से सुस्थ रहतु निरोग रहतु सी भल कीर्तनिया तेणु जे बापा कीर्तन करुला पुओ से धारा चलती यहाँ आम समस्त कर्तव्य समस्ते बापा जो धारा चलती गुरु पुरुषोत्तम आचार्य धारण कर धारा चलिए मनुष्यर जन्म जीवन सार्थक हो जाए। सत्संगटा आम कहीं करवा साप्ताहिक मासिकिया ए सत्संग सब उद्देश्य कौन ए संपर्क में गोटे ठाकुर आलोचना प्रसंग कथा कही मोर वक्तव्य आरंभ करी। ठाकुर कहले जे जत परिवेश की संगति करी से तत मुकुटहीन सम्राट हो उठे यार गुरु ही आमार मुकुट आर सिंहासन आमार मानुषेर हृदय कथाटा आप बुझीपे। आलोचना प्रसंग 21 खंडे ठाकुर कहते जी परिवेश को जिते संगत कर तोड़े सी से मुकुटहीन सम्राट हो उठे। आपण मैंने जी कृष्णाई हूँ बापीआई हूँ अजु भाई जी भी आपण सब उपस्थित अच्छा जो मैंने परिवेश को एकाठी करने चाहती परिवेश भितर गोटे संगति चाहती एकता चाहती समस्ते मिलमिशिक चलती बोली चाहती से कालक्रमे से मुकुटहीन सम्राट हो उठती मुंडे मुकुट न थाए किंतु सी सम्राट तांकर राजाधिराज साम्राज्य न थाई पारे किंतु सी सम्राट आ गुरु ही होउचंदी हमर मुकुट। आज गुरु को धरी आम सबकि होता है किए गाँची किए बजाऊँची किए कहूँ कि आनंद बजार में प्रसाद सेवन करुँची कहार पारिवारिक जीवन आनंदमय हो उठी केवल गुरु को धरी तेणु गुरु ही आमर मुकुट से नुहे आम प्रत्येक हृदय आम मानकर सिंहासन जी जिते लोक सेवा कला से लोकर हृदय अधीश्वर हो उठा ठाकुर सत्यानुसरण कही तेणु आमर प्रति प्रत्येक कर्तव्य कौन ये संगति शब्द संगत माने इंटीग्रेट जोड़ा आपण सब पाठशाठ पढ़ा भाई माँ मैंने अच्छा आम सब से रचन लेखा होता आप पढ़ी कि ना गोटे जातीय संगति बोली रचना पढ़े इंग्लीश रे पढ़े नेशनल इंटीग्रेशन किंतु प्रकृत में आम जातीय संगति ना आमर जातीय एकता पूर्ण सृष्टि ही ना विश्व में कौन युद्ध चलता आम भारत वर्ष आम अखंड भारत वर्ष कहूँ किंतु आम केते अखंड केते केते चिंताधारा आम भितर सृष्टि होउची नाना मुनि नाना मत विभेद सृष्टि होउची सेटा आपण मान जानते सेटा सत्संग आलोच्य विषय नुहे मोर कहबार कथा ये संगतिटा किंतु सत्संग आसिक सृष्टि। बापी भाई अजय भाई तांको गाँ पुरी घर पुरी लोक धर्म क्षेत्र में जन्म होते भुवनेश्वर भी धर्म क्षेत्र खराब गोटे पढ़ुली बही ये भुवनेश्वरटा भी जाऊँगी से क्षेत्र होते पुरी ठूक से बाद नुहे तेणु आपण मैंने भुवनेश्वर रोच ये कम नुहे तेणु से कथा ना ये ठाकुर को धरिक भितर गोटा आहरी बंधुता वर्धित हो डाकी सत्संग आसी
ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଡାକିଲେ ଆସେ, ମୁଁ ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଯଦି ପୁରୀ ଲୋକ ନ ହୁଏ ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମୋ ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ବନ୍ଧୁଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, କାରଣ ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକତା ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ ଗୁରୁ ଭାଇ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକତା ଅଛି। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ନୟାଗଡ଼ ଗୁରୁ ଭାଇ ବହୁତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଭାଇ ବହୁତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଭାବବୋଧ ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ବିଭେଦ କଥା କହୁନି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜୁଲାଇ 7 ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି, ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ, 49 ମସିହା କଥା, ବୋଧହୁଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ କଥା। ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ, ଜୈନିକ ଭାଇ ତପତି ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହୀରା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ହୀରା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସବୁ ହୀରା ପନ୍ଧିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି ନାଲି ନେଳି ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥାରେ। ସେଇଟା କାମ ଦେଉଛି ନା କହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳିସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଶ୍ରା ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ରହିଗଲେ। ଠାକୁର ରହିଗଲେ, କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ତୁମେ ତ ମୋର ହୀରା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ତୁମେ ତ ମୋର ହୀରା, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମକୁ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆମ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀକି କହିଲେ। ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଅନାଶ୍ରିତ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ। କହିଲେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ମୋର ହୀରା, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି। ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହାତୀ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେ ଜୀବ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରା। ମୋର ହୀରା ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ତପତି ଭାଇ କହିଲେ ନା କେମିତି ନା ତୁମେମାନେ ମୋର ବାହାକ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଧାରଣ କରିବ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନା ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଛି, ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଧରିଥାଏ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ କେତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସିଏ ସେତେ ଜାଣିଛି, କିଏ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସିଏ ନିଜେ ବୁଝେ। ତାଙ୍କର ବିଧାନ କାହିଁକି ମାସିକିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଦୈନିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ନା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯଜନ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଯାଜନ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଛି ନା ନାହିଁ, ସମୟରେ ମାନେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ନେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଚାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ନେଇପାରନ୍ତି। ପଟିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ନେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରେ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଏ ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସପରିବାର ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସ୍ତମିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଜଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ କିଛି କାମରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥିବ ବୋଧେ, ଅଛି ସେଠି। ଧ୍ରୁବ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଏ, ବସେ, ଗିନି ବଜାଏ, ଝାଞ୍ଜ ବଜାଏ, ତାର ବସିବାକୁ ବି ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ତା ବାପା କାହିଁ ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଧ୍ରୁବ ଗାଉ। ମୋ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି କେତେଥର ତାଙ୍କୁ କହିଲାଣି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବେ ଏଇ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ କାହା ଘରେ ଆଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଦ୍ରବ ପରିକ୍ରମା ସେସବୁ କରିବେ, ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ସେସବୁ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଧ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିନା, ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆଗେ ଯିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଏଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପଟୁର ବକ୍ତୃତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଯାଚନ କରିବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେଉଁ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ ଏଇ ମାସ ଉର୍ଜନା ସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି, ଦୟାକରି ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବେ। କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଚିରା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେ ତାକୁ ମରାମତି କରି ପିନ୍ଧେ,
ତାକୁ ଫୋପାଡ଼େ ନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମର ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସତ୍ସଙ୍ଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, କହିଲେ ଯାହା ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ସେ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଚିରି ଯାଇଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଘରେ କହିଲେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ତ ଟିକିଏ ଚିରିଛି ଚଳେଇଦେବା, କଥାଟା ବୁଝିଲେ। ରାତି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଭାବେ ସେଠି ଚିରା ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ, ଚିହ୍ନା ଆମର ପଇତା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧିଲେ କହିବେ ଚିରା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ଏତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସିଲେଇ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚଳିବ କହିଲେ, ସେମିତି ଜୈନିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେତେ ଦୟାଳୁ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ମଦ ପିଇଦେଲି, ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଛି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ କହୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି, ହସି ହସିଆ କହିଲେ, ହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ WHO କୁ ଗୋଟେ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେବ, ଚାପ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମଦ ଖାଇଲେ ଚାପ କମିଯିବ। ସେ ହସିଲା ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ହାସ୍ୟର କଥା। ଆରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ମଦ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ କମିଯିବ? ମଦ ଖାଇଲେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ବିଡ଼ି ଖାଇଲେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ବୋଲିକା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି ଦୁଃଖ ନାଶ କରୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କର, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କହିଲେ ମଦୁଆଟା ଏ ପୂଜା କରିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଝାଡ଼ା ଫେରିଛି କି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆମ ଲୁଗାପଟାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଚିରି ଦେଉଛେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ସେମିତି ଭୁଲ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିକି ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେ ଭାଇମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ସେ ସେଠୁ ଯାଇକରି ତାର କାମ କରି ପୂଜା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଭୁଲ ରହିବ। ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଅଧାଗଢ଼ା ମଣିଷ, ଆମେ ପୁରା ହେଇନି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଆମର ହଜାରେ ଭୁଲ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ବାପା ମା'। ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୋ ପୁଅଟା ଉଠି ପାରୁନି, ମୋ ଝିଅଟା ଉଠି ପାରୁନି, ସେଦିନ ପିଲା ଦାୟୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। ଅନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇକି ଜାଣିଛି, ବାପି ଭାଇକି ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଅଜୁ ଭାଇକି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି। କଲାକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ, ଆଜି ସେ ଅତି ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା ନା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁଦିନ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଇଷ୍ଟକୁ ଧରିକି ମୋର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସବୁଦିନ, ମୁଁ କେତେ ଆଗେଇଛି କେତେ ପଛେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। କାଲି ମୋର ତ 5 ମିନିଟ୍ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଆଜି 10 ମିନିଟ୍ କଲି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗେଇଲି। କାଲି ଜଣେ ଚାରଣା ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥିଲା, ଆଜି 10 ଟଙ୍କା କରୁଛି, ସେ ଆଗେଇଛି। ଆଶ୍ରମ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି 10 ଥର ଯାଉଛି। ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିପାରୁନଥିଲା, ଗାଇ ପାରୁନଥିଲା, ବଜେଇ ପାରୁନଥିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଗାଉଛି, ବଜଉଛି। ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଠାକୁର ଦୟାମୟ, ଠାକୁର କରୁଣାମୟ, ଠାକୁର କାହାର ଇଏ ଆମେ ଯେ ଦୋଷ ଭୋଗୁଛୁ। ଜଣେ ମା' ଏବେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେନି। ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାଏ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ। କେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହେବେନି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭୟ କରିବେନି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ମା' ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଳପ ମା' ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆମେ କେମିତି ମା' କାହିଁକି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ କଲର ବୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କଲର ଏଇ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଏ କଲିକତାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ। ମା' ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଚିନ୍ତା କର, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦର୍ଜ ହେଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀକି ନ ଜଣେଇବାକୁ କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର, କହିଲେ କାହିଁକି ଜଣେଇବିନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଜଣେଇବେନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଏଇ ପଟ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ମା' ସେ ପୁରା ଫାଳକ ଯାକ ଚିପିବେ, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟାକ ଯାକ।
ମାନେ ଟିକିଏ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି ଗୋଟା ଯାକ କେମିତି ସ୍ୱାମୀର ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପେଟ ଟିକିଏ କାଟିଲା ପୁରା ଗଡ଼ିବେ, କାମଧନ୍ଦା କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ସିଏ କିଏ? ଆମ ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାରିବାରିକ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଯାହା ପଡ଼ିଗଲା ଏକାଠି କଥା ସରିଲା ଆଉ ମନକୁ ମନ ଛୋଟେଇବୁ, ମନକୁ ମନ ହାତ ପଡ଼ି କି କ'ଣ ଦେଖୁଛି କାହା ଭିତର କଥା ଡାକ୍ତର ସିନା ଜାଣିବ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ମା କାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜଣେଇବାନି। ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁର। ଆମେ ବେଳେ କେତେ ନାହିଁ କହିବାନି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ନାରୀର ନୀତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ନାରୀର ନୀତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଠାକୁର ସିଏ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇପାରିବିନି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଭାଇମାନେ ଭାରି ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସିଥିଲେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣ ରୋଗା ହେବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଚାଙ୍ଗା ହେବେ। ମଣିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ବୋକା ଲୋକ ଯିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ଯିଏ ଚାଲାକ ଲୋକ ଯିଏ ହରି ଭଜେ ସିଏ ବଡ଼ ଚତୁରୀ, ରାଧା ସେଇଥିପାଇଁ ଚତୁରୀ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ ସିଏ ବଡ଼ ଚତୁର। ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ସତ ଦେବେନି, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବେ, ହରିନାମ ଶୁଣିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସବୁ କିଛି ପାପି, ଠାକୁର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, କହିଲେ ଥରେ ମୋତେ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତର ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟପତିରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛେ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବରଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଧୀରେନ୍ଦା ଯେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ବରଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲ, ଦେଖିକିରି ଆସିଲ ନା? ନା ମାନେ ଯାଇନି। ଏଇଥିରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମା କାହିଁକି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇନି ବା ଯିବି କି କିଛି ଯିବି ଏମିତି କହିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କହିଲେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ଏବେ ଯିବି। ଠାକୁର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ଆମେ ହବ। ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ? ଏ ଅଜୟ ଭାଇ କେଉଁଠି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଇଏ କେମିତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠିକି ଆସିଲେ, ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଗାଇଲେ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ମାଫିକି ଚଳୁ, ମନ ମାଫିକି ଖାଉ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ବସିବା, ଆରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଭୀ ହେବାନି। ଭାଇ ମା ମାନେ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜିକାଲି ଘରେ ବେଶୀ ସେ କାମ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ମାନେ, ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ ସେମିତି ତଥାକଥିତ କାମ ବେଶୀ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଭୀ, ଆମେ ଆରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ସବୁବେଳେ ଆରାମ ଚାହୁଁଛୁ, ଆରାମଟା ନୁହଁ, ଆରାମଟା ହେଉଛି ହାରାମ, କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ? ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୟସରେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଶରୀର ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେବେ, ଆପଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଆରାମ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେବେନି କି ବିଶ୍ରାମ ଲୋଭୀ ହେବେନି। ହଁ ଟିକେ କାମ କରି ବସିଯିବି, ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟାବରଣ ନିବଦ୍ଧ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଧ୍ରୁବ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିବା। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବାପା ମା ଇଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବି ମାନେ ଆୟତ କରିବା, ଏଇଟା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିଲେ, ବାଲିରେ ଠାକୁର ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଅଧାରୁ ଗୋଡ଼ ତାତିଛି, ଫୋଟକା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟିକିଏ ପିଲା କିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଜି ଶୋଇବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲିନି, ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲିନି, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଛାତ୍ରାଣାମ ଅଧ୍ୟୟନ ତପ, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହେ, ତପସ୍ୟା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ବାକିରିଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲର୍ନ ଲୋକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖାଇବା ପିଇବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାନି। ମୋର ସତ୍ୟ, ମୋର କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ତଡ଼ିବି, ତାର ବିଧାନ ହେଲା ଏ ସତ୍ନା, ଏ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ନାମ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିପତ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କରୁଣାମୟ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ। ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରେ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ କହେ, ନିୟମିତତାଟା ଆବଶ୍ୟକତା। ନିୟମିତତା ମାନେ ରେଗୁଲାରିଟି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି।
आज पढ़ा होता सत्संग सब बोधे जो विश्वास निर्भरता आत्मत्याग ये तीनोटी वीरत्वर लक्षण आज पढ़ुले भाई ये जो आम विश्वास रहा दरकार विश्वास निर्भरता रहा दरकार आम निर्भरता से ठाकुर आम निर्भरता अनेक भक्त मनीष सब त्याग कला से ठाकुर छाड़ी ना अनंत महाराज जीवन आप जानते सर्वस्व चली जाइए किंतु ठाकुर ठाकुर होती शेष जीवन पर्यटन अनेक किशोरी मोहन जीवन अनेक घात प्रतिघात आघात आसी आम जो श्री श्री बड़दा को कहूँ बड़ पुओ तर बहुत आघात आसी कुकुर कामुड़ी पिला आम शुणुचु सत्संग बहुत थर शुणाई डाक्तर कहला इंजेक्शन नाहिरनी ठाकुर विश्वास पड़े आम सेमती करें आचार्य मना करें भल डाक्तर पाखे देखा कि ठाकुर विश्वास निर्भरता आत्मत्याग किसी त्याग करा सत्संग राज्य आसिले जदि जी त्याग न करे से भोग कर तेन देख तेन गुंजिता त्याग द्वारा भोग करा जाए आज विश्व दुनिया रे आमे किछि ए जो आमे माने से अंगारकाम्ल त्याग करूँ आम अम्लजान को ग्रहण करूँ तेणु मनीष जीवन त्यागर आवश्यकता रही जो मैंने त्याग करती ना जीवन में कृष्ण भाई प्रति मसरे आमको गोटे सत्संग दौरान ये सी किसी त्याग करुद्वारा भोगर समृद्धिशाली हम किसी गुरु भाई मानू सत्संग आप्यायित करवा से पुण्य नहले है मनीषर से भाग्य नहले से पूर्व अर्जित नहले से तार घरे सत्संग करें ना आपण मैंने जो मैंने बाड़ीते एक सत्संग दाओ बोली बड़दा कहते हैं सत्संग अनेक पुण्य अच्छी ए सत्संग अनेक महात्म्य अच्छी सत्संग जोग दवा भी पुण्य सत्संग बसवा पुण्य ठाकुर नाम स्मरण करवा और पुण्य आम जो मैंने सत्संग आसी न थाए अन्य भाव राज्य बुलू थाए थे ठाकुर पाखक आसନ୍ତୁ आमको ठाकुर कहते आज्ञा चक्र ध्यान करने आपण मैंने जो थार्ड आई ओरिजिन ऑफ द नोज सब चेष्टा करेंगे ये आज्ञा चक्र लक्ष्य रख यू आज्ञाटा बाहर यू जब आज्ञा चक्र जी ध्यान कर आज्ञाटा यू आस आमर आज्ञा से आसुनी विभिन्न चक्र अच्छी यही चक्रटा कहीं ठाकुर कहले ये माया एवं अज्ञानता भर्ती यही जगह माया एवं अज्ञानता और जोटा दीटा जाक आमको नाश कर इग्नोरान्स माने इज द माने सेटा हूँ आमर अनेक क्षति करे अज्ञताटा आमर अनेक क्षति करे आम से जापर आज अनेक लोक सत्संग को आसी ना अज्ञता है ए कौन ठाकुर अनुकूल चंद्र ये जो जगन्नाथ देश लोक ये पुरी पिला पुरीर जन्म पुरी माटी पानी पवन से मनीष होती से ठाकुर धरछन ये लिंगराज मंदिर अनेक सेवक आम से भाईना मैंने केमती ठाकुर धरछन गुरु जीवन में एकांत आवश्यकता तेणु यही जगह लक्ष्य रखला बेले आपंकर सद्बुद्धि उदय आपण अज्ञानता नाश आपंकर माया छेदन आमर घर संसार अच्छी आपण मानकर घर संसार अच्छी आप देखिए अन्य बाजी अन्य गृहिणी अपेक्षा आपटा निरा मनीष कारण आपण पिला छुआ घर द्वार भाई बंधु कुटुंब को भल पाँच यहीटा सत्य कि सर्व उपर गुरु को रखिंट ना कृष्ण भाई घर द्वार कर जी घर नुह ठाकुर ये घर करते कृष्ण भाई भी शिक्षा कथा मुझे प्रशंसा करूँ कृष्ण भाई निजे छोट घर अच्छा कि एत बड़ भल हल कर ठाकुर सत्संग हम बड़ विग्रह आसन हम बड़ हार कहीं कहते सी पिला छुआ संसार करके अच्छा कितु गुरु को सर्वाग्रे आसन देते गुरु को सर्वाग्रे स्थान देते से गीत शिखुं हारमोनियम शिखुं जानुं ठाकुर विषय पढ़ुं विभिन्न कथा छाड़ुं मोबाइल तार एकमात्र कारण है किमती गुरु ही मुकुट आम मान जो प्रथम कहते गुरु आमर मुकुट तेणु मुंडे धारण कर प्रत्येक लोक ठाकुर जो कहले आम प्रत्येक लोक प्रत्येक व्यक्तिर हृदय स्थान पाइबा केमती पाइबा मुझे तो मो स्त्री रही मो पिला छुआकर एमती व्यवहार घरे करुँची मो स्त्री कौन केमती चली जाता स्त्री मत एमती व्यवहार करुँची बेले बेले अनेक लोक भावती स्त्री बेले माने स्वामी भावुँ स्त्रीटा कौटे पलाता कि जहाँफल कि विष्णुकला हो तेणु आम आग निजर लोक निजर व्यवहार द्वारा केमी होगा ये ठाकुर को धरी निजर व्यवहार द्वारा निजर चालीचलन द्वारा आम परस्पर भल पाइबा जहाँ को भल पाइबा तार के दोष देखा गोटे कथा कही वक्तव्य रखी ठाकुर सत्यानुशान कहते प्रेमटा बाधा पाइले वृद्धि पाए कामटा बाधा पाइले क्षीण हुए जदि मोर स्त्री प्रति प्रेम अच्छी मोर स्त्री मो प्रति प्रेम अच्छी भल पाइबा प्रेम माने भल पाइबा ईश्वर को भल पाइबा अच्छी जदि किसी बाधा मो स्त्री जदि मुझे कहली से भल पाइबा मत किसी कहबनी हाँ स्वामी तो कहले भल पाइबाटा बढ़ जदि से काम भाव थाए कामना वासना थाए मुझे जहाँ कहे सी आउ चार कहीकि मुझे गंडगोल कर तेणु ठाकुर को धरले आम ये प्रेम भाव सृष्टि हेल्ले प्रत्येक हाँ भाई कृष्ण भाई कहले कि अजु भाई कहले आम सब चल तेणु आज आसतु ठाकुर को धरी
ପବିତ୍ର ଏ ପରଦିନ ଆମର ଜନ୍ମତିଥି ମାଆଙ୍କର 8:50 ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିବେ। ଜଗତଜନନୀ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର 133ତମ ଆବିର୍ଭାବ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି। ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे।
প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা